يا باقي يا باقي يا باقي يا باقي يا باقي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا لا حول ولا لا حول ولا لا حول ولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك. اللهم صل على سيدنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك. 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على. والله ذو فضل على المؤمنين. الله ذو فضل على المؤمنين. والله 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 ذو فضل. والله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله. إنا لله وإنا إليه. إنا لله وإنا إليه. إنا لله وإنا إليه. إنا لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل على. اللهم صل على سيدنا. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. والله الله الله ولي الله ولي الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا
إنا لنكون من الخاسرين. اللهم أوصل وبلغ ما سمعنا من القرآن العظيم وما استغفرنا ما صلينا على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الصحابة والتابعين وتابع تابعينهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى مشايخنا من المحدثين والمفسرين كلهم أجمعين، وإلى خصوصا إلى سادتنا سلسلة نقشبندية المجددية وسرودية وكبروية بتفاصيل الشريفة من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن سيدنا علي بن أبي طالب وكرم الله وجهه رضي الله تعالى عنه أجمعين، وإلى كلهم ومشايخنا كلهم أجمعين. اللهم يسر لنا أمورنا كله. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين. Live dah ke tu? Kalau dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kau ni sikit biar balance. Nampak berat lah kau ni, berat sebelah. Alhamdulillah wa kafa. Salamun ala ibadil ladina istafa. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal su'an yujza bih. Wa qala Allah ta'ala fi maqamin akhar: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال تعالى في مقام آخر: ظهر الفساد في البر والبحر فبما كسبت أيدي الناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. So kita sambung pagi tadi, kita repeat dulu dan kita sambung insyaAllah. Kata Syekh, apa yang amalan yang kita buat, sama ada dia akan jadi dosa ataupun dia akan jadi pahala. Amalan yang kita buat selaras dengan firman Allah, saranan hadis Nabi SAW, maka dia akan jadi pahala. Dan amalan yang berkhilaf dengan firman Allah dan saranan hadis Nabi, sunnah Nabi SAW, maka dia akan jadi dosa. Jadi dosa ada taksir dia, ada kesan dia. Bila kita buat dosa, dia ada dia punya taksir, dia panggil kesan dia yang tersendiri. Dengan buat dosa akan datang ketidakberkatan dalam kehidupan manusia. Dengan buat kebaikan akan datang keberkatan dalam kehidupan manusia. Dengan buat dosa, manusia akan tension, pressure, depression. Dengan buat kebaikan, manusia akan datang itminan, sukun dan tenteram. Dengan buat dosa, manusia akan gagal. Dengan buat kebaikan, manusia akan berjaya. Dengan buat dosa akan menjemput kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan buat pahala akan menjemput keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan buat dosa, manusia layak dan berhak masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan buat kebaikan, manusia layak dan berhak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana satu pohon, dia tidak merasai beban beratnya buah yang dia kandung, demikian juga satu orang itu dia tidak dapat merasai betapa beratnya dosa yang dia tanggung. Oleh demikian, satu orang bila mana dia mendengar satu orang itu buat dosa ataupun terpapar di media masa, akhbar dan sebagainya, orang itu ditangkap dan sebagainya, kan? Walaupun dia ditangkap, dia
terbuat dosa disebabkan persepsi dan sangka saja ataupun syak wasangka saja, kita sudah mula membenci orang tadi. Sebaliknya, dosa yang kita buat tu, kita bukan syak lagi, kita yakin kita buat dosa, kita buat maksiat, tapi kita masih memuja-muja diri kita sendiri. Manusia disebabkan syak wasangka terhadap keburukan orang lain yang dia buat, itu syak saja, persepsi saja, sangkaan saja, manusia sudah mula timbul nafrah, kebencian terhadap orang lain. Akan tapi berkenaan dengan diri sendiri, manusia yakin, setiap orang tahu apa dosa yang kita buat, apa maksiat yang kita buat, tapi kita masih memuja-muja, mencintai, muhabbah diri kita sendiri. Itu satu keajiban ajib yang ajib sekali. Dan dosa ini hanya satu ilaj. Buat dosa ini hanya satu rawatan saja. Seperti mana satu orang terkena penyakit kanser, tumbuh apa itu benih ataupun bijian kanser tadi, maka rawatan dia ada satu saja, yakni kena potong, buang punca kanser tadi. Kalau tidak, kanser tadi akan mula merebak dan akhirnya dia akan membawa kita ke lembah maut. Demikian juga dosa ini satu kanser. Dosa maksiat ini satu apa? Kanser. Yang mana dosa ini kalau kita tak buang dia, dia akan mula merebak. Dosa kecil merebak jadi dosa besar. Dosa besar merebak akan jadi dosa lebih besar. Kalau kanser tadi, dia akan bawa kita ke lembah maut. Akan tapi kalau kanser dosa, dia akan bawa kita ke lembah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak tinggalkan dosa pada awal-awalnya mudah saja. Nak tinggal dosa ni pada awal-awal dia mudah. Tapi bila lama dia dah telah menjadi satu adat ketagih pada diri kita, nak tinggalkannya agak muskil, agak susah. Tapi dosa ni bila mana dia awal-awal, dia seperti mana benang yang rapuh. Tapi bila dia dah pekar, dia dah mazbut, dia dah kuat, maka waktu itu dosa akan menjadi seperti lapangan terbang yang mana-mana pesawat pun boleh mendarat di atasnya. Dengan dosa akan menghilangkan sekun hati kita. Tahu apa sekun? Orang ni suka istilah-istilah kan, sebut bahasa Urdu saya hebat sikit. Sekun. Apa maksud sekun? Ketenangan. Dengan dosa akan menghilang, akan menarik ketenangan kita. Atas dunia ini kita perhati setiap benda ada kesan yang berbeza. Air kesannya sejuk, api kesannya panas, air kesannya memberi basah. Akan tapi dosa kita ni kesan dia, dosa dia, kesan dia apa kesan dia? Dia akan menarik ketenteraman hati kita. Dosa perasaan, dosa tension. Bila sebut dosa, taksir dia tension. Tak ada orang buat dosa, dia tak tension. Mungkin 2-3 jam, 2-3 hari dia seronok, enjoy. Lama kelamaan dia akan jadi tension. Seperti mana api kesan dia panas, air kesan dia sejuk, demikian juga dosa kesannya adalah tension. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, dosa tadi dia akan membawa manusia kepada lembah perasaan, jadi tension. Jadi saya cerita dalam kitab ni, dia kata satu kali ada satu orang yang mana satu orang yang mana dia bekerja di kilang, manager di kilang. Dia telefon pada aku pada 3 pagi, pukul 3 pagi. Dia kata, Hadrat, aku nak makan apa pun aku dapat, aku nak tidur di mana pun aku dapat setiap nikmat daripada dunia ini, tapi tak tahulah hati aku ni semacam ada sesuatu yang hilang. Asyik tension saja, dia kata. Maka saya kata, aku jawab telefon dia, aku kata, perkara yang kamu nak cari ketenangan itu tidak ada dalam khazanah hidup kamu. Perkara yang kamu nak cari, ini apa? Ketenangan itu, ianya tidak ada dalam kehidupan kamu, tidak ada dalam khazanah hidup kamu. Dengan harta dunia ini, ianya tidak akan menghasilkan ketenangan. Kalaulah ketenangan itu terhasil daripada harta benda, maka sudah tentu orang yang pertama yang dapat ketenangan adalah Qarun.
Na dunia se, na daulat se, na gar abad karne se. Bukan daripada dunia, bukan daripada harta, bukan daripada mengabadkan rumah-rumah kita. Tasalli dil ko hoti hai. Ketenangan itu berada dalam hati. Ketika mana? Khuda ko yad karne se. Ketika mana kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maulana Said Ahmad Khan kata apa dalam syair dia? Sekune jahan tum kahan ढूंढते हो sekune wahan hai nizam-e Madinah. Samjhe bhai? Ketenangan yang kamu cari itu, di mana kamu sedang mencarinya? Ketenangan yang kamu cari itu berada dalam nizam Madinah. Yang sistem kehidupan Madinah. Siapa? Kehidupan Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam syair urdu dia sebut kitni taskin hai wabasta teri naam ke sath. Betapa tenangnya dengan menyebut namamu. Nin kanto pe bi ajati hai aram ke sath. Walaupun kamu tidur di atas timbunan duri-duri, akan tapi kamu akan tidur dengan tenang. Bila mana? Bila mana manusia meninggalkan dosa, menjalani kehidupan yang diajak oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kenapa manusia walaupun ada harta benda, ada segala nikmat, tapi manusia masih tension. Seolah-olah ada sesuatu yang missing, hilang. Ada sesuatu yang hilang. Kita duk cari ni, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Walaupun kita ada semua kelengkapan, kemewahan dan sebagainya. Pelbagai dishes, hidangan yang kita makan. Rumah kita ada pelbagai kemewahan. Kan? Segala nikmat. Untuk safar kita ada kereta api, phone, kita ada apa, pesawat, flight dan sebagainya. Akan tetapi tidak muncul ketenangan dalam kehidupan manusia. Wajahnya, sebabnya apa? Kenapa? Ketenangan itu datang daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah satu orang perempuan, bagi tadi kita bacakan. Satu orang perempuan, dia telefon syekh. Bukan telefon, dia berada di sebalik min wara'i hijab, di belakang purdah, yang mana dia kata suami aku syekh satu orang yang orang kuat dalam kilang industrial, satu orang manager kilang lah lebih kurang, satu orang millionaire, dan dia sangat sayang kepada aku. Dalam rumah aku segala ketenangan dia bagi, kan? Duit dia bagi, perbelanjaan rumah dia bagi, kan? Segala letak driver asing kepada aku. Kemudian duit kereta dia bagi, duit minyak dia bagi, dan di samping itu dia bagi pula pada aku $2,000 untuk perbelanjaan. Tapi masalahnya aku tension. Kenapa tension? Sebab $2,000 ini pun masih tak mencukupi. $2,000 bersamaan dengan RM8,000 lebih kurang. Tak gitu Dr. Sam? RM8,000 pun dia mengadu tak cukup duit. Kan? Maka Syekh Taghrib dia kata sebenarnya masalahnya, kan, dia kata aku heran kenapa tak cukup bulan, perbelanjaan aku tak cukup, kenapa berjadi macam tu. Maka Syekh kata kalau kamu dapat 2,000, bukan 2,000, kalau kamu dapat $4,000 sekalipun, kehidupan kamu tidak akan tenang. Maka dia tanya kenapa? Maka dia kata, Syekh kata, kenapa dalam kehidupan kamu tidak ada kehidupan purdah, kehidupan kamu tidak mengikut syariat yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan kamu adalah kehidupan adat kebiasaan orang-orang biasa. Maka di sana Allah Ta'ala tidak simpan ketenangan. Ketenangan yang kamu cari tidak ada di sana. Maka kembalilah kamu kepada kehidupan syariat, kembalilah kepada kehidupan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dengar taghrib Syekh, maka dia pulang balik. 2 bulan selepas itu dia telefon, dia kata, Alhamdulillah Syekh, dia kata kehidupan aku begitu sekun, begitu tenteram, begitu aman sekali, kan? Dia kata begitu tenang sekali. Sekarang $2,000 yang suami aku bagi tadi, aku belanjakan setiap bulan hanya $700-800 saja. Selebihnya boleh lagi aku bagi kepada anak yatim, aku bagi kepada orang miskin dan sebagainya, dan bagi kepada orang yang memerlukan. Dan sekarang kehidupan aku berjalan di atas kehidupan yang tenang, aman dan tenteram. Alhamdulillah. Oleh demikian, sekun ataupun ketenangan itu akan dapat daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat dosa,
kan, akan datang perasaan dan tension dalam kehidupan kita. Walaupun satu orang itu ada pangkat yang tinggi, jawatan yang tinggi, ada harta, ada kemasyhuran, ada segalanya, akan tapi hatinya akan ditarik ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyimpan ketenangan di dalam Allah qiyad kerana se ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah pasti Allah Subhanahu wa taala akan bagi ketenangan kepada kamu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, disebabkan dosa menyebabkan setiap sesuatu akan ditarik berkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan tarik keberkatan daripada rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala akan tarik keberkatan di dalam masa kita yang ada. Allah Subhanahu wa taala akan tarik keberkatan daripada kesihatan yang kita ada. Kisah yang tuan-tuan selalu dengar tentang keberkatan rezeki yang ada pada seorang sahabat. Satu kali dia dalam rumah dia, kemudian sahabat itu nak pergi qada hajat, dia keluar daripada rumah dia. Seperti mana kita tahu zaman dulu tidak ada sistem apa itu bilik air seperti rumah kita sekarang ni, terpaksa keluar dia jauh, tempat yang jauh. Bila mana sahabat tadi duduk untuk qada hajat, tiba-tiba keluar satu ekor tikus, di dalam mulutnya ada satu keping wang dinar emas. Maka dia persembahkan pada sahabat. Dia masuk pula dalam lubang, keluar dalam lubang yang sama 2 wang dinar emas. Demikianlah dalam sahih itu sahabat tulis keluar masuk sampailah 16-17 wang dinar emas. Maka sahabat tengok pelik. Dan sifat sahabat yang ajib ni, bila ada mana satu perkara-perkara yang ajib, pelik berlaku, maka sahabat akan terus tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ni apa jadi ni, tikus keluar masuk ni, keluarkan 16-17 keping wang dinar emas kepada aku. Kan? Kalau kita tikus dalam rumah kita, hak siapa lagi? Nak tanya mufti apa lagi? Hak kita lah. Tapi sahabat, mereka adalah sahabat. Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ambillah rezeki ini, kerana rezeki ini Allah Ta'ala intizamkan kepada kamu, uruskan kepada kamu disebabkan takwa yang ada pada diri kamu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini rezeki yang tak disangka-sangka. Jadi hari ini dalam bahasa Urdu, lubang ni disebut bil. Sebab apa tuan-tuan? Bil. Disebut bil. Jadi para sahabat disebabkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala uruskan rezeki mereka daripada bil, daripada lubang. Kita hari ini rezeki yang ada disebabkan kita tidak ada takwa pada Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang ada ni pun masuk dalam bil juga. Bil apa? Bil elektrik, bil api, bil internet, bil insurans, bil sebagainya. Maknanya masuk dalam lubang balik. Orang yang takwa, rezeki datang daripada lubang. Orang yang tidak ada takwa, tidak ada takut pada Allah, rezeki hak ada ni pun masuk dalam lubang balik. Satu cerita tentang keberkatan rezeki di zaman Junaid Baghdadi. Satu orang datang kepada Junaid Baghdadi, dia kata, "Syekh, aku nak pergi haji ni tahun ni, sekarang ni." Maka Junaid Baghdadi seluk poket dia buat keluarkan ada 2-3 sen lebih kurang. Kata, "Ambil lah buat guna perjalanan haji kamu." Walaupun tak cukup, dia ambil. Maka dia berjalan, tiba-tiba dia tersempat dalam satu kafilah nak pergi haji. Maka dia kata, marilah bersama aku, bersama kami ada satu ekor unta yang mana seat dia kosong, tak ada orang, kamu boleh guna pakai. Dia kata, alhamdulillah. Maka dia naik unta, perjalanan pergi haji. Dalam perjalanan siang malam dia ditanggung oleh kafilah tadi, makan, pakai, minum semua tanggung, sampailah dia buat haji. Pergi buat haji, tawaf, sa'i dan sebagainya. Bila balik, dia tengok kiri kanan, ada kafilah lain pula sedang menunggu. Kafilah lain kata, tuan nak pergi mana? Nak balik ke Basrah contoh. Dia kata, kami pun nak balik ke Basrah. Maka dia kata, kebetulan yang datang bersama kami ada satu orang, tuan haji, dia telah meninggal waktu tawaf. Maka kami ada satu seat kosong, kamu boleh guna seat tadi, naik unta. Maka siang malam dia ditanggung oleh, dia dijadikan tetamu. Maka dia pulang. Sampailah dia jumpa balik Junaid Baghdadi. Bila Junaid Baghdadi tanya, apa cerita kamu balik haji, macam mana cerita pergi haji, makan nasi Arab macam mana, semua dia tanya. Maka orang tu kata, wahai tuan imam, kamu bagi aku 2-3 sen bekal tadi, masih ada lagi. Junaid Baghdadi kata, kalau gitu buat mari balik duit aku. Dia pun bagi balik. Nak ceritanya keberkatan. Duit hak ada ni tak pakai. Duit hak ada ni, sedia ada ni tak pakai. Kalau kita RM200 bawa pergi sana, buat balik RM200.
Ini keberkatan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang mana menjalani kehidupan seperti mana diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah keberkatan dalam sihat, dalam kesihatan. Saya kata kami jumpa berapa ramai orang yang mana Allah Ta'ala bagi keberkatan dalam kesihatan dia, yang mana orang ini tak perlu pergi jumpa doktor pun. Maksudnya dia sentiasa sihat, tak perlu jumpa doktor. Ada satu orang kami jumpa yang berumur 82 tahun. Dia kata sepanjang hidup aku ni, dia kata sekali aku tak pernah telan tablet pun, tak pakai Panadol sekali pun, dia kata. Maknanya tak pernah jumpa doktor, maknanya tak pernah sakit. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, umur 82 tahun tak pernah ada peluang untuk jumpa doktor, yang mana Allah Ta'ala bagi keberkatan dalam kesihatan, keberkatan dalam rezeki, keberkatan dalam masa. Bila mana manusia mula membuat dosa, maka manusia akan termahrum daripada segala keberkatan-keberkatan ini. Maka manusia akan datang kepada tension, akan datang kepada kemurungan, depression dan sebagainya. Tidak akan ada nama ketenangan dalam kehidupannya. Satu tension datang, hilang tension pertama, datang tension yang kedua. Tension kedua hilang, datang tension yang ketiga. Begitulah seterusnya. Kita pergi di hotel-hotel 5 star contohnya, tuan-tuan yang pernah pergi di hotel, ataupun bukan zaman sekarang tak perlu di hotel lagi, kita makan buffet. Kan? Makan apa? Buffet kita panggil. Makan buffet tu, tuan, di bawah tu dia pasang apa? Lilin ataupun pelita. Tujuan apa? Supaya lauk tadi sentiasa panas. Itu tujuan dia. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita menjalani kehidupan melanggar perintah Allah dan Rasul, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi sesuatu seperti dia panggil heat source, bahan pemanas dalam kehidupan kita. Dosa yang kita buat, maksiat yang kita lakukan menjadi heat source dalam kehidupan kita, kan? Yang menyebabkan hati kita terbakar. Hati terbakar itulah nama kepada tension. Kadang tension bab rumah tangga, kadang tension bab bisnes, kadang tension bab keperluan, kadang tension bab fulan, kadang tension bab fulan. Allah Ta'ala ciptakan heat source daripada apa? Dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Fuzail bin Iyas rahmatullah alaihi kata, aku perhati dalam kehidupan aku, bila mana aku buat dosa, aku akan perhati sama ada isteri aku akan mula tidak mentaati aku, isteri aku akan mula melanggari segala percakapan aku, ataupun kalau isteri aku tak taat aku akan perhati anak-anak aku akan mula menjadi liar, anak-anak aku tidak akan taat segala perintah aku. Ataupun aku perhatikan kalau dua ni tidak ada penentangan terhadap aku perhatikan terhadap orang di bawah aku, staf aku, pekerja aku, anak-anak kuli aku akan mula tidak mendengar perintah aku, tidak mendengar segala apa aku suruh. Dan akhir sekali sehingga aku perhatikan keldai yang aku tunggang itu akan mula tidak mendengar cakap aku. Aku suruh berhenti dia pergi, aku suruh pergi dia berhenti. Jadi kita kena check lah kalau pagi-pagi nak pergi sekolah ke, pagi-pagi nak pergi office ke, motor tak hidup, tu makna malam tadi ada buat dosa lah. Makna kesan dosa itu dia akan bagi kesan sama ada kepada isteri kita yang akan melanggari perintah kita, ataupun anak kita, ataupun ma tahta, di bawah jagaan kita. Akhir sekali binatang tunggangan ataupun transport kita akan mula buat hal. Jadi kalau transport kita buat hal, makna cam kita ada buat dosa, maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita buat dosa, dia punya saza, dia punya apa itu saza, balasan dia ada 3. Satu balasan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi dalam bahasa Urdu dipanggil naked ataupun nakir. Balasan naked apa? Naked jemaat? Balasan secara cash. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala bagi balasan secara takhir, delay. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi balasan secara dipanggil khufiyah tadbir, pentadbiran secara tersembunyi. Jadi untuk ulas satu-satu kita sebut satu-satu. Bila mana satu orang buat dosa, para masyayikh telah menulis dalam kitab mereka bahawa bila mana manusia buat dosa akan datang balasan dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama disebut sebagai cash, tunai. And bila mana, yakni bila mana satu orang, anak kita, dia tak dengar kata kita, balasan cash akan dapat apa? Penampar. Demikian satu orang itu buat dosa, maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan hantar cash
musibah yang datang menipanya, seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja yang menimpa kamu daripada musibah Allah Subhanahu wa taala adalah disebabkan tangan-tangan kamu, dengan maksud disebabkan dosa-dosa kamu. Mana kamu akan disampaikan musibah demi musibah, yang menyebabkan kamu akan jadi tension. Satu kisah pengajaran kepada kita. Satu orang landlord, bahasa kita landlord ni apa? Tuan tanah. Landlord, orang banyak tanah kan. Kisah dia ni landlord, land tanah, tuan tanah. Dia mempunyai banyak tanah, beberapa ekar, beribu hektar. Luahnya tanahnya, nak cerita, dibina satu stesen bas. Kemudian bas bergerak, akhir sekali stesen terakhir itu pun tanah dia lagi. Luahnya tanah dia beratus ribu hektar dipunyai oleh dia. Dan satu kali, dengan takaburnya, satu kali dia heret kawan dia pergi di satu simpang. Dia kata apa? Kawan dia kata, aku sangat tension ni, perbelanjaan aku tak cukup, duit aku tak banyak dan sebagainya. Maka dia dengan penuh takabur dia kata, kamu peresan, kamu tension, duit tak ada. Kamu sekarang ni tension, dari mana nak datang duit? Aku pun tension juga, bagaimana aku nak belanjakan duit ni? Aku nak buang mana duit ni? Aku tension bab tu, dia kata. Dengan takabur dia cakap. Kemudian dia kata, duit yang aku ada ni akan dapat mencukupi aku sebanyak 40 keturunan pun tak habis lagi, dia kata. Maka percakapan takabur ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa akan jadi? Allah Subhanahu wa taala balah kepada dia dengan cara mana? Maka selepas itu disebut orang tadi berapa hari dia jatuh sakit, dan selepas 6 bulan selepas itu dia telah mati, jumpa Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ada satu orang anak lelaki, yang mana anak dia lebih kurang umur 17-18 tahun, yang mana segala harta pusaka dia jatuh kepada anak laki-laki tadi, anak remaja tadi. Dan dipendekkan cerita, anak dia ni joli lah, macam cerita Pramli, tuan-tuan tengok kan, joli, duit banyak, joli sana sini. Kemudian akhir sekali dia berkawan dengan seorang model. Kemudian kerja dia hari-hari pergi kelab tu, kelab ni, habis duit mak ayah dia. Tak cukup kelab dalam negara, pergi kelab luar negara pula. Akhir sekali dia berkawan dengan seorang penagih dadah macam mana, isap pay dan sebagainya, sehingga tubuh dia telah tinggal tulang dah. Dan akhir sekali duit dah habis dalam akaun. Apa dia buat? Harta tanah yang ada tu dijual. Apa berlaku 9 tahun 10 tahun duit ada, orang Melayu sebut bukit yang besar, kalau taruh hari-hari habis kan. Maka dalam masa 9-10 tahun duit dah habis. Akhir sekali dia terpaksa mengemis. Dia mengemis di mana? Di simpang yang mana ayah dia 10 tahun dahulu pernah bercakap dengan takabur, kamu tension bagaimana nak cari duit, aku tension bagaimana nak belanja duit, dan duit yang aku ada ni 40 keturunan tak habis lagi. Di simpang yang sama, anak dia sedang mengemis duit daripada orang ramai. Itu balasan Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang yang takabur. Jadi balasan yang kedua Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang buat maksiat dan dosa, Allah Subhanahu wa taala beri secara takhir, delay. Secara delay, Allah Taala tak bagi sekarang, Allah Taala bagi delay, takhir. Contohnya, satu orang anak murid Junaid Baghdadi rahmatullah alaih, seorang hafiz Al-Quran. Dia satu kali sedang dalam perjalanan bersama Junaid Baghdadi. Kemudian anak murid dia tadi terpandang seorang wanita Nasrani yang sangat cantik dan jelita. Maka khadim Junaid Baghdadi, hafiz Al-Quran tadi, dia terpandang perempuan Nasrani tadi. Maka Junaid Baghdadi kata, dia kata kepada Junaid Baghdadi, dia kata, Hadrat, muka yang cantik macam ini pun adakah Allah Ta'ala akan campak dalam neraka? Sedap dia kata kan. Sebenarnya dia dah tengok tadi. Maka Junaid Baghdadi kata, kamu pandang perempuan tu ke? Dia kata tak. Dia menafikan dia tengok perempuan tadi. Maka Junaid Baghdadi kata, taubat sekarang. Tapi dia tidak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia telah melakukan bad nazri, mana tak jaga mata. Maka disebabkan dosa itu, khadim Junaid Baghdadi yang mana hafiz Al-Quran, 20 tahun lepas itu semua Al-Quran yang dihafalnya hilang sekelip mata. Allah Ta'ala tak bagi hilang sekarang, 20 tahun lepas tu
Ini balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada hamba-Nya secara apa? Secara delay, secara takhir selepas 20 tahun. Itulah disebut balasan secara takhir. Yakni makan masa. Jadi dosa yang dia buat tidak akan dapat balasan secara segera. Tapi dosa yang dibuat akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala 5 tahun, kadang 7 tahun, kadang 10, kadang 20 tahun. Balasan jenis ketiga disebut sebagai khufyah tadbir. Sebut sebagai apa tuan-tuan? Sebut ramai-ramai yang ngantuk. Apa maksud khufyah tadbir? Mana tadbir Allah Ta'ala secara tersembunyi. Maka dosa yang ketiga dibalas secara khufyah tadbir, yakni dengan melakukan dosa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara tersembunyi, Allah Ta'ala akan balas kepadanya. Contohnya, apa akan jadi dalam setiap kerja kita akan jadi apa orang panggil terbantut setiap kerja kita. Kemudian dia mengadu kepada kita, Hadrat, aku telah buat deal satu bisnes, kan, dah nak masuk dah, tiba-tiba orang lain rembat. Kan, aku buat bisnes dah elok, dah berjalan elok, entah macam mana Covid datang, habis. Contoh, kan, itu dipanggil khufyah tadbir. Dia kata, Hadrat, aku telah order 4 biji kontainer. Satu kontainer di fulan tempat, satu kontainer di tempat yang lain, tapi aku tak dapat duitnya balik. Yang ni Allah Ta'ala atur kepadanya balasan secara khufyah tadbir, yakni kerja seseorang itu akan jadi terbantut. Yang mana dalam rumah itu ada 3 anak perempuan, anak dara, 3 pun tak laku, kan? Satu orang datang tengok, kemudian dia puji, cantik anak kamu, kami akan jawab dalam masa 3 hari. 3 hari tunggu tak jawab, 3 bulan tunggu tak jawab, 3 tahun entah ke mana. Jadi mak dan ayah akan tension. Kenapa anak dara telah jadi anak dara Andalusia, anak dara lanjut usia? Itu pun akan mendatangkan tension, mendatangkan kemurungan kepada mak dan ayah. Itu khufyah tadbir. Dan banyak kali kita lihat manusia termahrum daripada amalan-amalan kebaikan. Itu juga termasuk dalam khufyah tadbir. Satu kisah Bani Israel. Seorang Bani Israel yang alim, satu kali dia telah terbuat dosa zina ataupun apa, tak tahulah, tak sebut sini. Maka bila dia terbuat dosa yang besar tadi, dia pun rasa takut azab Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada aku. Tapi dia duk perhati kiri kanan, tidak ada apa pun balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala tarik, yakni nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada dia. Tak ada nampak terkesan apa pun. Kalau dulu makan 2 pinggan, sekarang pun makan 2 pinggan. Kalau dulu 2 biji roti, sekarang pun 2 biji roti, kan? Tidak nampak apa-apa kesan. Dan dia buat dosa yang sama. Maka apa terjadi? Satu kali dia kata, wahai Allah, kamu adalah zat yang hilm, zat yang halim, dan aku berterusan buat dosa, dan aku dapati bahawa nikmat yang kamu kurniakan kepada aku masih ada, tidak terjejas apa-apa. Maka Allah Ta'ala telah menghantar ilham kepadanya. Dia kata, wahai hambaku, nikmat yang aku kurniakan pada kamu, sebenarnya nikmat itu telah pun termahrum daripada kamu. Kamu saja tak sedar. Macam mana? Kamu tak sedar. Maka dia kata, wahai Allah, nikmat mana yang telah kamu mahrumkan daripada kehidupan aku? Maka telah datang ilham kepada dia. Dia kata, hari yang mana kamu buat dosa 10 tahun dulu, hari yang mana kamu buat dosa, pada malam itu kamu bangun tahajud, masih dapat bangkit bangun tahajud, dan kamu masih dapat diberi taufik untuk sembahyang tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Tapi bila mana kamu mengangkat tangan untuk berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala telah tarik nikmat munajat sehingga tak keluar pun air mata daripada mata kamu. Itulah balasan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala bagi paling kurang. Allah Taala bagi kepada orang yang buat dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata, memang aku flashback balik, memang pada malam itu aku tak keluar air mata. Letihlah aku duk perih, tak keluar air mata daripada mata aku, seolah mata aku kekeringan. Maka balasannya Allah Subhanahu Wa Taala tarik untuk buat kebaikan. Kadang-kadang Allah Ta'ala tarik taufik untuk sembahyang dengan takbiratul ula. Kadang-kadang Allah Ta'ala tarik taufik untuk bangun tahajud. Kadang-kadang Allah Ta'ala tarik taufik untuk sembahyang secara berjemaah. Maka kita fahamlah itu adalah balasan daripada dosa-dosa kita.
Sebab itulah bila hari malam yang mana kita tak dapat bangun tahajud, jangan kita faham hari itu aku malah, jangan kita faham hari itu aku letih, jangan kita faham disebabkan lain. Maka kita faham sebenarnya pada siang hari tersebut kita telah melakukan mana-mana dosa yang menyebabkan dosa tadi. Allah Subhanahu Wa Taala tarik taufik untuk kita bangun tahajud. Sebenarnya Allah Taala sendiri yang tak mahu kita bangun tahajud. Allah Taala tidak mahu melihat muka kita bangun pada waktu malam munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah 3 jenis malaikat. Dalam hadis sebut 3 jenis malaikat. Malaikat pertama bertugas bila sampai masa dia pergi kejut orang untuk bangun tahajud. Ini orang yang baik, orang yang soleh, menjaga mata daripada maksiat dan sebagainya. Malaikat jenis yang kedua, malaikat yang mana dia pergi kepada satu orang, kemudian dia tidurkan orang itu. Walaupun orang itu set alarm pukul 3.30, pukul 4, set alarm macam bunyi dalam mimpi je. Kenapa? Malaikat sedang tepuk mata dia, tepuk tubuh dia, tidur, jangan bangun. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala hantar malaikat suruh tidurkan dia supaya jangan bangun. Allah Ta'ala tak mahu lihat kamu. Yang ketiga, malaikat yang pergi kepada orang, maka dia balik-balikkan tubuh kita ke kanan ke kiri, tak bangun-bangun juga. Malaikat kata tidur kamu pun Allah redha, bangun kamu pun Allah redha. Orang ini adalah orang yang dah makan hasil pencen, orang tua-tua dah. Zaman muda dulu dia tak pernah tinggal tahajud, muraqabah berjam-jam, sekarang dah tua tak larat dah. Ataupun orang dulu orang sihat, sekarang dah sakit. Jadi orang macam ni malaikat pergi, dia kata tidur kamu pun Allah redha, bangkit kamu pun Allah redha. Dia terpulang pada kamu, nak bangun tak apa, tak nak bangun pun tak apa. Kita golongan mana tu? Maka berkenaan dengan dosa ada satu usul. Tuan-tuan kena faham, satu usul libat, satu usul, perkara usul. Apa ni? Oh, cerita lain tu. Bagaimana kita nak mengetahui alamat kaifiat hati kita? Bagaimana kita nak mengetahui kaifiat hati kita ni? Apakah alamat-alamatnya? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kebaikan yang banyak kepada akabir kita. Mereka telah explain kepada kita dengan tafsili perkara ini. Yakni dengan membuat kebaikan, maka hati manusia akan mula munawwar. Apa maksud munawwar? Bercahaya. Dengan melakukan dosa, hati manusia akan mula zulumat, akan mula hitam. Jadi hati yang bercahaya itu ada alamatnya, dan hati yang hitam itu ada alamatnya yang tersendiri. Dia ada panggil litmus test. Litmus test. Yang mana test ini kita boleh swab sendiri. Kita boleh swab sendiri. Kita ni ada alamat apa hati yang munawwar ataupun hati yang zulumat. Jadi dia kata ada 3 alamat hati hitam. Jangan suluh orang lain, suluh masing-masing. Alamat pertama, bila mana kita buat dosa dan telah hilang rasa kejijikan terhadap dosa tadi. Macam mana? Alamat yang pertama dia bagi tahu akan hilangnya kejijikan buat dosa. Jadi bila dia buat dosa, dia tidak anggap dosa itu sebagai big deal, satu benda yang besar, seperti lalat yang sedang mengharungi kita, datang tepi kita, tepi telinga kita saja. Satu orang pemuda kata, aku cakap dengan perempuan biasa je, cakap dalam telefon dengan perempuan bukan mahram. Jadi dia buat dosa dan tidak anggap dosa itu sebagai satu perkara yang besar. Maka dia mulalah perkataan-perkataan kufur, kan, perkataan-perkataan maksiat. Biasa saja cakap dengan perempuan ini dah jadi lumrah dalam kamus kehidupan aku. Itu perkataan yang fasik. Maka dia kata apa dalam English, dia kata it is not a big deal for me at all. Dia kata tidak jadi perkara yang besar kepada aku sama sekali. Itu salah satu contoh dosa. Maka maknanya di sini, maknanya bagi tahu hati bila sudah hitam, sign ataupun alamat yang pertama, telah hilang rasa apa? Jijik, telah hilang rasa berdosa terhadap dosa yang dilakukan. Itu tanda yang pertama. Kalau tuan-tuan tak ada, alhamdulillah. Alamat yang kedua, tanda hati hitam ini, bila mana manusia merasa beban untuk membuat kebaikan. Bila nak buat kebaikan rasa beban. Macam mana? Nak bangun tahajud jadi susah, nak sembahyang 2 rakaat subuh pun jadi susah, nak belik Al-Quran baca pun jadi malas, nak pergi sembahyang di masjid pun rasa susah. Segala amal kebaikan, tabiat dia akan menjadi malas.
dan akan menjadi seolah musibah bagi dirinya, maka ini adalah alamat kedua bahawa hati kita telah hitam. Alhamdulillah hati kita semua masih percaya kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Alamat yang ketiga, mungkin teruk lagi level yang terakhir, bila mana nasihat yang diberi dia anggap nasihat itu sebagai keburukan terhadapnya. Jadi alamat yang ketiga, bila mana orang bagi nasihat pada dia, bila orang menasihati dia kata, tuan buatlah kebaikan, tuan jagalah semayang, maka dia jawab, achaji, dia kata, kubur aku lain-lain, kubur engkau lain, kubur aku lain, dia kata kan? Dia kata kubur engkau lain, kubur aku lain. Bila suami tegur isteri suruh jaga semayang dan sebagainya, maka dia bagi alasan macam-macam. Mai usse samjuhu dushman jo mujhe samjai hai. Orang yang cuba memahamkan dia, dia anggap itu sebagai musuh dia. Sedangkan orang tegur dia dengan baik, tegur dia supaya dia berubah, tapi dia anggap musuh orang yang cuba memahami dan menasihati dia. Ini adalah level yang terakhir bahawa hati kita telah hitam. Tapi kalau orang nasihati kita, kita rasa bersyukur, alhamdulillah, ada juga orang tegur aku, ada juga orang bagi tahu pada aku, maknanya kita masih ada harapan untuk datang kepada hati yang bersih dan suci. Imam Ghazali rahmatullahi alaihi kata, kalau satu orang yang mana kala jengking berada di atas belakang dia, kemudian datang kawan dia tegur, kala jengking tu, kan? Adakah dia marah? Maka sepatutnya dia kena bersyukur. Kenapa? Disebabkan kawan dia tegurlah tadi kala jengking tak dapat menyengat dia. Kalaulah kawan tak tegur, akhir sekali kala jengking akan menyengat dia. Mungkin penyakit-penyakit yang ada pada kita, penyakit riak, penyakit takabur, penyakit sangka buruk yang ada pada kita, kalau orang lain tegur kita, alhamdulillah, ucap syukur pada dia. Kenapa? Kalaulah kala jengking tadi sengat kita mati saja, tapi penyakit hati, mazmumah, riak, takabur, hasad, dengki ni tuan-tuan, kalau kita tak tegur, kalau kita tak buang perkara ini, dia bukan sekadar menyengat kita sampai mati, dia menyengat iman kita, menyengat akidah kita. Dan balasannya tak cukup dalam kubur, Allah Ta'ala celup pula dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dah bersih suci, baru Allah Ta'ala keluarkan masuk syurga Allah Ta'ala. Masuk syurga juga akhir sekali. Kenapa dia tak syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tapi masuk syurga kena pergi pusing kot lain dulu, masuk alam kubur dulu, kena seksa dalam kubur, kemudian seksa titian sirat, kemudian dicelup dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, barulah Allah Ta'ala letak dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tazkiyah juga ada panggil. Kita ada dua option tazkiyah. Sama ada tazkiyah atas dunia ini dengan cara tasawuf, dengan cara tasawuf wasuluk dan sebagainya. Yang kedua tazkiyah Allah Ta'ala, sebab syurga ni tempat yang suci. Orang yang masuk syurga adalah orang yang telah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada dia tazkiyah atas dunia ataupun tazkiyah dalam kubur, tazkiyah dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ada dua pilihan, sama ada nak tazkiyah atas dunia ataupun tazkiyah dalam kubur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan nak mana? Kemudian hati bercahaya juga yang terakhir ni, malam ini, hati bercahaya juga ada 3 alamat. Alamat yang pertama, akan ada padanya rupa yang bercahaya, rupanya akan bercahaya. Alamat pertama, orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mukanya adalah muka nurani. Mukanya akan nampak fresh. Walaupun umur dia, tak kira lah umur dia berapa dah umur dia, tapi akan tampak di mukanya nurani, cahaya. Kalau kita nak lihat beza, cuba kita lihat pop star, ahli-ahli muzik, trash dan sebagainya, rambut berserabai, muka pun macam mana. Kenapa tidak ada cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ini adalah cahaya nuhusah, cahaya zulmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi alamat pertama, bila mana satu orang itu taat perintah Allah, ikut sunnah baginda Nabi SAW, menjalani kehidupan selaras dengan syariat, kesan yang pertama adalah pada mukanya. Pertama daripada hati turun ke muka. Alamat yang kedua, orang yang taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hatinya sentiasa surur. Apa maksud surur? Hatinya sentiasa suka, hatinya sentiasa enjoy, sedap. Hatinya sentiasa sedap. Ini alamat yang kedua. Yani dalam keadaan apa pun dia sentiasa tenang dan redha pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam keadaan mana pun dia sentiasa khush, suka, redha pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dicampak di mana pun dia keadaan suka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana drug addict kan, tuan-tuan, orang penagih dadah dan sebagainya. Dia sengih, dia tersenyum walaupun tepi jamban, walaupun dalam hutan, walaupun di mana nyamuk penuh hurung dia. Dia kata dunia ana yang punya. Sebab hati dia telah mendapat suntikan
menyebabkan hati dia sedap. Sebab itulah kesedapan hati itu tidak bergantung, tidak ada kaitan dengan tempat. Kan, walaupun tepi jamban sekalipun. Begitu kat wali-wali Allah ni, bila mana dia dapat keredaan Allah, dia berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana menyebabkan apa? Hatinya akan sentiasa surur, hatinya sentiasa gembira pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang wali Allah, nak dengar cerita dah tuan-tuan? Kau nak tengok orang datang? Satu cerita tuan-tuan, wali Allah kan, dia zaman satu raja yang zalim. Raja tadi tangkap dia. Bila tangkap, raja kurung dalam penjara, dibiarkan satu ekor singa bersama dia. Apa? Bila singa pergi dekat dia, dia relax je, senyum je kan. Dia senyum saja. Kemudian orang ramai duk bersorak dah dekat luar ni. Oh, habislah Tok Wali ni kena mamah singa kan. Bila singa pergi kat dia, mula-mulanya meraung, lepas tu macam seolah-olah tunduk depan dia. Nampak seolah-olah dia sembang dengan singa tadi. Lepas tu singa jadi jinak, tak jadi nak mamah dia. Maka raja pun tengok keadaan dia hebat orang ni, raja terpaksa lepaskan dia. Bila raja lepaskan dia, Tok Wali tadi balik rumah, isteri dia tanya, "Jangan abang, kan, ketika singa nak mamah, nak terkam kamu tadi, nampak abang tenang, relax je, abang buat apa?" Dia jawab apa? Dia kata, "Aku duk fikir singa ni mari jilat aku nanti, air liur dia ni najis ke tak najis? Najis moral lazah ke najis? Apa duk fikir tu?" Duk fikir najis. Mana tenang, relax je. Jadi orang yang mana taat perintah Allah, banyak mengingati Allah, maka hatinya akan surur, hatinya akan sentiasa gembira dalam hal keadaan mana sekali. Seperti mana penagih nadah tadi, di mana saja dicampak, sebabkan dia tengah high kan. Maka di mana saja dicampak, maka dia akan hatinya surur, sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alamat yang ketiga, yang terakhir, maka alamatnya bila mana kerja, setiap pekerjaan kita akan dapat bantuan, madad, nusrah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah alamat ketiga, satu orang yang mana hatinya telah bercahaya. Oleh demikian, segala kerjanya akan terbentuk dengan mudah. Kerjanya akan terbentuk dengan sendiri. Seolah-olah ada satu takah ghaibi, takah kekuatan yang ghaib datang, yang menyebabkan kerjanya akan terbentuk dengan sendiri. Maka hendaklah kita hari ini usaha supaya mana hati kita yang hitam ini akan bertukar kepada hati yang bercahaya. Maka hendaklah kita bertaubat dengan sebenar-benar taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hubungkan connection kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan hari ini kita azam dan iradah untuk menjalani kehidupan yang baru, kehidupan yang mana disarankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Mufti Syafiq rahmatullah alaih, dia telah menulis satu perkara yang ajib sekali. Tuan-tuan nak dengar ke nak akhir ni? Kau pakai nak skip? Nak skip nak dengar? Dia kata dalam ayat Al-Quran ada satu ayat, "May ya'mal su'an yujza bih." Barang siapa melakukan keburukan, yujza bih, akan dibalas. Balasan dosa adalah api. Balasan dosa adalah api neraka. Maka dia kata balasan bagi dosa adalah terbakar dalam api. Jadi bila mana hamba buat dosa, disebabkan dosa tadi, dia kok mana pun akan masuk dalam api neraka. Akan tapi dia kata api ni ada dua jenis. Api ada dua jenis. Satu api yang mana dia akan dapat dibakar dalam api di dunia ni lagi, yakni api penyesalan, api rasa malu. Hati dia akan rasa malu pada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan dosa tadi. Maknanya seperti mana kita sebut tadilah, setiap sesuatu ada kesan. Kesan kepada dosa adalah tension. Tension itu sebenarnya hati, api yang membakar hati kita, menyebabkan kita jadi tension. Jadi bila mana satu orang buat dosa, sebab tu Allah Ta'ala kata may ya'mal su', barang siapa membuat keburukan, yujza bi, akan dibalas. Sedangkan balasan bukan di dunia. Balasan yang asal di mana? Di akhirat. Dunia ini adalah darul a'mal, rumah untuk kita beramal, dan akhirat adalah darul jaza, rumah yang mana Allah Ta'ala akan bagi balasan. Tapi Allah Ta'ala kata may ya'mal su', barang siapa membuat keburukan, yujza bi, akan dibalas. Tak sebut di dunia, di akhirat. Maknanya dibalas di dunia ni lagi dengan api mana? Api penyesalan, api kesedihan, api tension. Itulah api. Dan di akhirat nanti kita akan dimasuk dalam api sebenar, api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala
jauhi kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jauhkan seluruh umat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita menjalani kehidupan seperti mana yang disarankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada dua api ini, baik api dunia maupun api akhirat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan itu kita bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Kadang dosa yang kita ulang-ulangi selama hari ini, maksiat yang kita buat sampai hari ini, dosa bukan dosa tengok perempuan saja, dosa hati pun memandang buruk pada orang lain, sangkaan buruk pun itu pun dosa, membenci orang lain itu pun dosa. Satu dosa zahir, satu dosa batin. Wazaru zahirul batinah. Nabi Allah Subhanahu wa taala kata, tinggallah dosa, baik dosa zahir ataupun dosa batin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik pada kita untuk bertaubat dengan sebenar-benar taubat, dan Allah Ta'ala kabul taubat kita, dan Allah Subhanahu wa taala cahayakan hati kita, yang mana kita akan dapat kesan dia daripada 3 alamat yang kita baca tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ampun.